बीजेपी जमीर अहमद खान के, बीजेपी जमीर अहमद खान के, जुबराज के, बीजेपी जमीर अहमद खान के। ಕಲ್ಪತರು ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ದಲಿತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ವೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ವೋಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತೊಟ್ಟೈತಾ? ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಮುಂಬರುವ 2028ಕ್ಕೆ ಈ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮಹದೇವಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ 28ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಪೆಚ್ಚುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಮುದಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೈ ಚಾಚುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಖ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಿದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ 2028ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಏಟನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾರ ಪಕ್ಷ ಪರವಾಗೂ ಮಾತಾಡೋಂಥವ್ರಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತ ಸಂಘದವರು, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ ಚೈನ್ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಾಯ್ತಾವೆ. ಈ ಚೈನ್ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದಂಗೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೋಯ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ದಲಿತರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದ ನೀವು ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಕತ್ತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಊರು ಇದು, ಅತ್ತೆಯವರು. ಅವರು ಈ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಳಿಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ತೊಳಿತೈತೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ DCM ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವರ್ಚಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल शुक्र मुंसर बात कर रहा हूँ। रैता परवा कर्नाटका राज्याध्यक्ष बात कर रहा हूँ। आज हमें CM सिद्धरामैया को हमें टाइगर कर, CM सिद्धरामैया को टगरू कर को बोलते हैं, और हमारे CM अब हो कहीं DK शिवकुमार उनको बंडेगर को बोलते हैं। आज हमारे जमीर अहमद खान को हमें क्या बोलते हैं? हमारे जमीर अहमद खान को टाइगर कर को पकाते नहीं, हमें टाइगर कर को बोलाते। ऐसे टाइगर को तुम्हें बोन के अंदर बन को डाल को ही ना, एक इंसाफ हो, बेइंसाफ तुम्हारी है। अगरचे उनको जमीर अहमद खान को इंसाफ बराबर नहीं मिले,
हमें ये कर्नाटका के अंदर हमें अभी जोर से करना चाहते हैं। और एक बात याद रख लो, जमीर खान चिपके बैठी मेरे को समझो नको, अगर उन्हें चैलेंज करे तो उनका एक नया पक्ष बनाने की उनकी कैपेसिटी है, एक नए 10 नया पक्ष बनाने की उनकी कैपेसिटी है। वो बनाने के पहले ಎಚ್ಚರಿಕೆ तुम्हें सभी कांग्रेस पार्टी वाले ಎಚ್ಚರಿಕೆ लो, अगर नहीं लेकर को बोले तो इंशाल्लाह कांग्रेस मर जाते। ये होने से पहले जमीर अहमद को अच्छे एक पोस्ट देना, हमारे डिसीजन में पोस्ट देना हमें पूरे भी। और सच्चरी माधव उन्हें कितने काम करे, सच्चरी माधव कितने काम कोई कंधा इलाके उतने अच्छे काम कोई उनको भी एक अच्छी स्थान देना बोल को हमें पूछ रहे ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। सभी पूरे मिलकर हमें भाई हम पूरे हिंदू मुसलमान पूरे जम को अच्छे हम एक मौका दे उनको। और उनका ये आइडिया जो आप है ये पूरा फेक है, क्या की बोल करेंगे उसके से ये चेक बढ़ा कर फिर रहे, ये नामुमकिन है। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಧಿಕ್ಕರಿಸಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಹೇಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಖರ್ಚದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು। ಇವತ್ತು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಷಡ್ಯಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪರ ಇವತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದರ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ DCM ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 92% ವೋಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರಫೀವುಲ್ಲಾ ಇವತ್ತೇನು ಬೀದರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವೇನೀಗ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ। ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸುಧಾ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಈ ರೂಪ ಉಗ್ರವಾದ ರೂಪ ತಿರುಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। सर पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन रियासत भर में गली गली में जमीर अहमद खान के सिलसिले में जो आवाज बुलंद की जा रही है, आज यहाँ मैसूर से हुजूर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रियासत हुकूमत से हमारी आजिज़ाना गुजारिश, जो नए वजीर आला बन गए जनाब DK शिवकुमार साहब, उनसे हमारी आजिज़ाना अपील है, आज हमें उनसुर को आको देखे। यहाँ हर एक कम्युनिटी के आदमियाँ जमीर अहमद के हक में बुलंद आवाज से पूछ रही क्या कहते उनका हक उनको दो कबल को। जमीर अहमद एक ऐसी शख्सियत, ऐसी एक अजीम शख्सियत, हर एक कम्युनिटी को जोड़ में लेकर जाने वाले जमीर अहमद खान साहब। और रियासत हुकूमत में ये जो हमारे नए वजीर आला जनाब DK शिवकुमार हमारे वजीर आला है, इन्होंने बहुत मेहनत जमाने से मेहनत करके आज उनकी मनोकामना पूरी हुई है। लेकिन और 28 से इन्होंने कंटिन्यू करना तो इन्होंने मुसलमाना का दिल जीतना, और ऐसे सिपाही ऐसे कमांडर इन्हों जमीर अहमद खान ने, और ऐसे पार्टी को ऐसा हार्ड वर्क करने वाला मिलता नहीं। हर एक कम्युनिटी को जमाने वाले, हर एक कम्युनिटी को जोड़ में लेके जाने वाले, गरीब को पहचानने वाले, ऐसे इंसान को डिप्टी CM बड़ी बात नहीं उनको देने की, और उन्होंने लेने भी क्या भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है।
लेकिन हमें क्या चाह रही, कांग्रेस हुकूमत से उनको बाइज्जत इज्जत के साथ उनको बुला कर डिप्टी सीएम देना अगर को। आज पूरे रियासत कर्नाटक में आज जमीर भैया की आवाज बुलंद कर रही। क्या भी जमीर अहमद बोल को नवे वॉलेंट्री जो न पार्टी को हार्ड वर्कर को है, और ऐसा हार्ड वर्कर भी मिलता नहीं कांग्रेस को। और कांग्रेस को ऐसा जमाने के, ऐसा पार्टी को बिल्डअप करने के जमीर अहमद खान साहब हर एक को पूरे को जोड़ में ले लेती, पूरे को जोड़ में ले को कांग्रेस पार्टी को नो जो मेहनत करे वैसे और मेहनत करने वाले दूसरे कौन भी नहीं। इनको हमारी सबकी आजिज़ाना गुजारिश है, मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की जानिब से आज जो चेयरमैन साहब जमीर अहमद के हक में जो पूरे गली गली फिर को जितने भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मिलती इसमें हल्के मिलती तालुक मिलती, वो पूरे तालुक फिर को आज अज्जू साहब उनके कारपोरेटर समीउल्लाह साहब उन्हें सब मिलकर कोशिशें क्या वास्ते कर रहे कहते एक अच्छा लीडर कांग्रेस में एक अच्छे ओहदे पर रंधे और पार्टी बिल्डअप से DK शिव कुमार कंटिन्यू 20/8 में भी अगर से उन्नत वजीर आला होना है तो DK शिव कुमार से हमारे आजादाना गुजारिश डिप्टी सीएम जमीर अहमद को देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब अजीजुल्लाह हाजी साहब, हुजूर के मुसलमानों में जो इतिहास है वो इतिहास का मज़ारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खुसूसन मीर जमीर अहमद खान साहब को चाहत को लेकर आज यहाँ पर जो है तो आप उन्हीं की हिमायत में यहाँ पे आए हैं, तो इनका साथ देते हुए आप क्या कहेंगे? आज हुनसुर तालुक में BZ ग्रुप और हमारे रैतर संघाया के मस्जिद के जिम्मेदार उलमाए कराम सब मिलको कर्नाटका कांग्रेस पार्टी से और गवर्नमेंट से और कांग्रेस के हाईकमांड से आज पूरे 220/4 क्षेत्र में भी तालुका में भी एक ही चक आवाज गूंज रहा है BZ जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम बनाओ को। इसकी वजह क्या कर को बोले तो जो कर्नाटक में जो BZ जमीर अहमद खान गौर गरीब यतीम हर जात जमात देखना नहीं, तो सबकी जो मदद करे थे वैसे में सियासत में रहते कांग्रेस पार्टी को भी अच्छा क्या क्या गरीबां को यतीमां को बेवायां को वक्फ बोर्ड को माइनॉरिटी को सबको अच्छा होता है। अगर को आज पहली बार सियासत की हिस्ट्री में इतनी बड़ी आवाज जो उठको है वो BZ जमीर अहमद खान साहब कुछ सीएम बनाने के वास्ते भी अदमियाता रोड पर उतरे नहीं थे। खासकर मुसलमान कौम में ये कर्नाटक में मुसलमान लीडर ये कोई इनकी नहीं की वोटर्स हमारे मुस्लिम कौम को एक करने वाली ताकत BZ जमीर अहमद खान आज 100% मुसलमान BZ जमीर अहमद खान साहब के साथ ही इन्हों मिनिस्टर बनाओ नको बनाओ डिप्टी सीएम बनाओ। BZ जमीर अहमद खान आइंदा जो फैसला लेती है कर्नाटक के 90% मुसलमान वो फैसले पर होती है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में हो रौदे को आना 160 जीतना तो कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि BZ जमीर अहमद खान को तुम्हें मिनिस्टर बनाना। 3 तारीख को देखे रहेगा DK शिव कुमार शपथ लेने के दिन वो मजा नहीं था कि वो स्टेज पर BZ जमीर अहमद खान नहीं थे। सिद्धरामैया साहब जो 3 साल पहले शपथ लिए थे वो टाइम पर हजारों की तादाद में लोग हर मस्जिद से हर मंदिर से हर स्वामी जी हर उलमाए कराम गए थे। ये बार खुशी नहीं थी। आइंदा आने वाले जो सेकेंड पट्टी जो आ रही है उसमें BZ जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम बनाए कर को बोले तो 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को भी अच्छा और हमारा हक भी तुम्हें होता है। कांग्रेस पार्टी 130 सीटा खाली एक कम्युनिटी के वोट से जीत को नहीं जियाद मुसलमान वन साइड 130 सीटा जीतना तो BZ जमीर अहमद खान चामराजपेट को 21 दिन गए सो सिद्धरामैया की कितनी मेहनत है DK शिव कुमार की कितनी मेहनत है उससे ज्यादा मेहनत उन्होंने सीएम बन सकती 3 साल थे। अब DK शिव कुमार सीएम बन सकती हमें वोट 92% देखो डिप्टी सीएम इन भीख पूछे होगा हमने भीख की जरूरत नहीं हक की जरूरत है। सो हमारा हक पूछ रही सो हमें देती कर को उम्मीद है नहीं दिए कर को बोले तो आइंदा हमारे भी जिम्मेदार हमारे उलमाए कराम हमारे मस्जिद के जिम्मेदार बैठ को पूरा आइंदा वर्गा जो फैसला लेता है हमें भी 2020 में हमें भी होशियार ज्ञान से जो कम परसेंटेज वोट देखो है उन्होंने सीएम बनती 92% दिए से डिप्टी सीएम नहीं बनाए तो हमें भी उनकी चाल चलने के वास्ते कांग्रेस पार्टी मजबूर करी है। ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 100-200 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮಾತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಸೇರೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ. ಆಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭನ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ರವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ ಕೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ. ನಾಳೆ ಅವರು ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ. ನಾನ್ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತರ ಸಂಘ, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳು ಈ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಲಾಮು अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, जैसा कि मैंने उनसे भी सवाल किया था, आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। 10 दिन गुजरने के बावजूद लोग ठहर नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी आवाज को और ऊंचा कर रहे हैं कि जमीर अहमद साहब को डीसीएम अदा की जाए। तो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खैसर भाई, कल रात को हमारे यासी पूरे उनसुर के जिम्मेदार, रईत संघ के जिम्मेदारों से फोन करे थे। ऐसा जुम्मा की नमाज के बाद सब जगह जैसा पूछ रही जमीर भाई को डिप्टी सीएम देवर को, हमें भी पूरे जुड़ को ऐसा हमें पूछ रही को, हमें पूरी मैसूर से टीम को है। हमारी एक ही चेक मांग किया तो गए जुम्मा पे हमारे साथ थे जमीर भाई। दावणगेरे में जाहिद खान को नवे टिकट पूछे सो, मुजम्मिल साहब को नवे टिकट पूछे सो। वहां के कौन तो भी 90,000 वोट आई है हमारे। म्हणजे मुसलमान कौम, पूरी आइंदा कौम एक लीडर को मान रही है। हमारा हक दियो, तुम्हें किसे तो भी दियो। जैसा तुम्हें सिग्गावी में बसुराज बंबई के अपोजिट एक यासिर खान पठान को दिए, जैसा जिता लेका है वैसा हमें जिता लेगा। तुम्हें किसे तो भी टिकट दियो, कहना क्या गलती। उनके भाई को की, बेटे को की पूछते तो बेंगलोर से ले जाको दावणगेरे में खड़ा ने पूछे, उसके दिए नहीं कर को बोले जाए। लास्ट को बोले तुम्हें किसे तो भी जो पार्टी किसे देती है उसे जिता लेगा तिंगर को। वो 1.5 महीना होगा। उसके बाद कोसा कि एक आडियो आता, अगर को तुम्हें इतनी बड़ी ताकत को दूर रखी, वो एक पूरे मुसलमानों में, पूरे आइंदा वर्ग में नाराजगी है। और एक बात बोल, तुम्हें आज सेशन में कुमार स्वामी नहीं है अपोजिशन में, येडियुरप्पा नहीं, अपोजिशनिस्ट नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस फुल स्ट्रांग पार्टी, स्ट्रांग है सो कर्नाटक में। अपोजिशन कौन को, तो ये मीर सादी खान जो ही, जो जमीर भाई को कट करना, जमीर भाई की ताकत को कट करना, कांग्रेस से इंदा वर्गा को कट करना। सिद्धरामैया भी नहीं, अब जमीर भाई को कट कर डाले तो दूसरे पार्टियां घट्टे तिंगर को जो अंदर मीर सादी खाई, उनसे कांग्रेस आज बचना। आपके माध्यम के जानिब से सिद्धरामैया सबको, डीके शिव कुमार सबको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ये मीर सादी खान की बात सुनो ना को। इन जमीर भाई को नवे तोड़ रही सो, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही सो। जमीर भाई आज भाई तक भी उन्होंने मिनिस्ट्री के सरकार, अल्लाह उनको वो इज्जत दिया है। मैं लास्ट टाइम भी बोलिया, उन्होंने जब तक भी रहती पूरे हिंदा वर्गा को मिनिस्टर भी होना, चीफ मिनिस्टर भी होना, डिप्टी सीएम भी होना। हमारी गुजारिश क्या करते, जो गौर गरीब भाई, जो बीमार आई, जो यतीम आई, उनको आज जमीर भाई की जरूरत है, डिप्टी सीएम की जरूरत है। डिप्टी सीएम पूरे गाँव को जाता है, डिप्टी सीएम बनाए तो तुम्हें डिप्टी सीएम को देखने बेंगलोर को जाने का नहीं। जमीर भाई के जैसा आदमी डिप्टी सीएम बने तो हर एक कर्नाटक के खरिये को भी जाता है, गाँव को जाता है, गली को जाता है, आदमी उससे आज लोट पोते है। सो जमीर भाई से एक बड़ी उम्मीद लगा ले कोई। जमीर भाई आज पूरे हिंदा वर्गा का एक मसीहा बन को खड़ी। आज तक भी तुम्हें देखे 10 से 15 दिन हो रहा है, जमीर भैया को काम भी स्टेटमेंट दिए नहीं। जमीर भैया को तुम ऐसा करो वो किसी भी डायरेक्शन दिए नहीं। जमीर भाई का फोन भी नहीं लग रहा है, आपके माध्यम से बोल रहा हूं। सो तुम्हें फोन करो, देखो तुम्हारे पास नंबर रहेगा, जमीर भाई का फोन लग रहा नहीं। ये जो भी कर रही उनकी मोहब्बत में, जो उन आदमियों को कुर्बानी दे, कोई उन्होंने पैसे देखे नहीं, औदा देखे नहीं, क्या भी देखे नहीं, कोई से गरीब को गली को तोड़ कर साथ दी। उनकी मोहब्बत में आज पूरे कर्नाटक का आदमी, आज आपको मालूम है जुम्मा ऐसी चीज है, हर आदमी नमाज को, जुम्मा की नमाज को मस्जिद में जुड़ता है। आज पूरे कर्नाटक के मस्जिदा में जमीर भाई के ताल्लुक से मीटिंगों को है। मैं ये गवर्नमेंट को एक अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आज पूरे कर्नाटक के मस्जिदा में जमीर भाई के रिलेटेड एक मीटिंगों को है। हमें आइंदा जमीर भाई के साथ क्यों देना, और हमें क्या पूछ रही कर को, जमीर भाई को डिप्टी सीएम बनाओ, अब भी हमारे 3-4 एमएलए को मिनिस्टर बनाओ। भाई हमारी बड़ी कौम है,
हमें ज्यादा आदमी आई, हम मिनिस्टर ज्यादा होना, हम हकदारी ज्यादा होना। हकदारी पूछने तुम्हें रोडा पो, बस स्टैंड पो, बारिशा में, धूप में, पुलिस आएंगे मारा खला लगो, तुम्हें बसा में वोटा में ऐसा हमें हाथ डाले। फजर की नमाज पढ़ ले को हमारे भाईकां को बुला ले, हमें पहली लाइन में खड़े को वोट डाली सो, तब जाको 92% वोट आया सो। मैं और एक बार पूरी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, हाईकमांड से गुजारिश करता हूँ, आने वाले दिनों में तुम्हें ये पुड़िया की सिर पकड़ों की बात सुनना नहीं सो। जमीर भाई को तुम्हें अच्छी इज्जत दे को, डिप्टी सीएम बना को, मिनिस्टर बनाए तो पूरे आइंदा वर्ग को, पूरी मुसलमान कम्युनिटी को इज्जत दी होता है। शुक्रिया ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಬಿ.ಝಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಬಿ.ಝಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.